जी आए ਨੂੰ प्यारे विद्यार्थियों पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड की अंग्रेजी की किताब 9वीं जमात की इंग्लिश ग्रामर उसका लैसन नंबर 1 डिटरमिनर्स उसकी एक्सरसाइजिज 12 एंड 13 इस वीडियो में करन जा रहे हैं। बड़िया रोचक एक्सरसाइजिज ने वालियां। सो नोटबुक और पेन लै लो तो सारे आंसरस नोट डाउन कर लो, पर बाद विचों सारी जड़ा सवाल ने जोड़े सेंटेंसिस ने खाली स्थान भरन वाले इन्हों आप करने का अभ्यास करना है। तो फिर जोड़ा तुहाडे सामने हल पेश किया जा रहा है वो इन्हों का मिलान भी जरूर करना है। सो शुरू करिए। एक्सरसाइज नंबर 12। सो प्यारे विद्यार्थियों एक चीज़ होर तुहानूं चेते करा देवां कि इसी चैनल के उत्ते चटसाल कैप्टन यशपाल सिंह ते प्ले लिस्टां की बड़ी वड्डी लाइन हैगी है, सूची हैगी है। तो वो 9th क्लास नाल जुड़ियां 5 प्ले लिस्टां होर हैगियां ने, तुसीं उन्हां दा लाहा भी लै सकदे हो। एक हैगी 9th इंग्लिश MCV मेन कोर्स बुक, दूजी हैगी 9th इंग्लिश सप्लीमेंटरी, तीजी प्लेलिस्ट हैगी 9th साइंस, चौथी हैगी 9th मैथ, तो पंजवीं हैगी 9th मैथ नोट्स। सो तुसीं उन्हां दा लाहा लैके भी अपनी लोड़ां पूरियां कर सकदे हो। सो देखिए एक्सरसाइज नंबर 12, फिल इन दी ब्लैंक्स विद सूटेबल डिटरमिनर्स। ढुकवें डिटरमिनर्स दे नाल खाली स्थान भरो। ही इज़ अ वन आईड मैन। मैन नाउन हैगा, सिंगुलर हैगा। हुण इत्थे ओ हैगा, वो वोवल हैगा AEIOU। सो बंदे कई गलती करते हैं, इत्थे एन लिख देंगे ने, वो गलत हो जाता है। मैं तुहानूं बड़ा सोहना जुगती दसी है, जिहड़ा शब्द हैगा सिंगुलर, मतलब जे मैन दे नाल एडजैक्टिव हैगा तो उन्होंने देखना पहले। जिदा पहले एक्सरसाइज सीगा शी गीता इज़ एन इंटैलीजेंट गर्ल। गर्ल हैगा नाउन, पर वो मोरे एडजैक्टिव लगा है इंटैलीजेंट। सो असीं इंटैलीजेंट ते ध्यान देना है। इत्थे वन आइड एडजैक्टिव हैगा, मैन नाउन हैगा, सिंगुलर हैगा, काउंटेबल हैगा। तो वन आइड मैं किद्दां लिखांगा, वावा ते नन्ना। तो वावे तो शुरू होंदा है, ऊड़ा ऐड़ा ईडी तो शुरू नहीं होंदा, भावें ओ तो शुरू हो रहा है जो कि वावल है, पर वावल की साउंड नहीं आ रही, साउंड आ रही है वावा की। वन आइड, वावा नन्ना लिखांगे। सो इत्थे इस करके आएगा ए, एन नहीं आएगा, ओ करके इत्थे एन नहीं लिखना, इत्थे ए आएगा। ही इज़ अ वन आइड मैन, अर्थात वो एक काना बंदा है। वन आइड मैंने काना, एक अख काम करती है, एक अख नहीं काम करती। ठीक है। मुंबई इज़ दी बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया। पोर्ट मैंने दा बंदरगाह। भारत विच जिहड़ा मुंबई हैगा वो सब तो वड्डा बंदरगाह है। बिगेस्ट, लार्जेस्ट, समॉलेस्ट, हैवीएस्ट। जिथे सुपरलेटिव एडजैक्टिव आंदा है वो मोरे हमेशा दी आंदा है। दी मोस्ट, दी फारदैस्ट, दी हैवीएस्ट, दी मोस्ट इंटैलीजेंट, दी ब्राइटेस्ट, उत्थे हमेशा दी आंदा है। ठीक है। ही टीचिज फॉर एन आवर। हुण बच्चों ए देखो, पहले असीं एक सबक किया सी, एक्सरसाइज है 10-11 सी, वो आ गया हिल। एन अंबरेला इज़ एसेंशियल एट अ हिल स्टेशन। जो हिल बोलते हैं असीं हिल बोलते हैं हाहे तो, पर बच्चों जो आर, होटल या ऑनरेबल, फिर एच साइलेंट होता है, तो यह ऊड़े की आवाज़ आती है। देखो ही टीचिज फॉर एन आर, आर का मतलब है इत्थे एडे तो शुरू होएगा, एच साइलेंट है, इस करके इत्थे एन आएगा। वो एक घंटे लिए पढ़ाता है, या देखो एक घंटे लिए ही मेल है, वो एक घंटे लिए पढ़ाता है। एन और इत्थे एस नहीं है, और तो पता लग गया भी एक घंटा है, या ए आएगा या एन आएगा। ठीक है। एक वचन है, सिंगुलर है, नाउन है, काउंटेबल है, पर आर नूं असीं हावर नहीं बोलते, हावर नहीं बोलते, आर बोलते आर। ही टीचिज फॉर एन आर, इस करके एन आएगा। इंडिया वॉन्ट्स पीस, पीस मैंने शांति, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, इको जगह ते ना, दी वर्ल्ड। सो इंडिया वॉन्ट्स पीस ऑल ओवर द वर्ल्ड, भारत सारे समुचे दुनिया में शांति चाहता है। दी डॉग, जो बच्चों कलैक्टिवली एक खास नस्ल लिए, खास जमात लिए गल करनी हो तो असीं इदां बोलते जनरल विच, दी डॉग इज़ अ फेथफुल एनीमल। कुत्ता एक ए, फेथफुल मैंने वफादार जानवर है। ठीक है। आई बॉट एन एप्पल है, देखो एप्पल नाउन है, सिंगुलर है, एप्पल जो मैं लिखांगा तो एड़ा आएगा, एड़े नूं दुलां आएगी, एप्पल, एन एप्पल। आई बॉट एन एप्पल, मैं एक सेब खरीदया। फिर देखो ये कितनी सारियां आ गई ऑप्शंस। आई डू नॉट लैंड, लैंड मैंने उधार देना, बोरो मैंने उधार लेना, लैंड मैंने उधार देना। आई डू नॉट लैंड माई बुक्स टू एनी वन, मैं अपनी किताबां किसी नूं भी उधारियां नहीं दिंदा, अपनियां, माई मेरी बुक्स। आई डू नॉट लैंड दीज बुक्स टू एनी वन, मेरे सामने पई हैं एह वाली किताबां,
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਲੈਂਡ ਦੋਜ਼, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲਫ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਜਾਂ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਪਈਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਲੈਂਡ ਦੋਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਟੂ ਐਨੀਵਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਲੈਂਡ ਐਨੀ ਬੁੱਕਸ ਟੂ ਐਨੀਵਨ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਲੈਂਡ ਐਨੀ ਬੁੱਕਸ, ਕੋਈ ਵੀ, ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ, ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਲੈਂਡ ਐਨੀ ਬੁੱਕਸ ਟੂ ਐਨੀਵਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਲੈਂਡ ਮਾਈ ਬੁੱਕਸ ਟੂ ਐਨੀਵਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਲੈਂਡ ਐਨੀ ਬੁੱਕਸ ਟੂ ਐਨੀਵਨ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਧਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। 8 ਮਾਈ ਮਦਰ ਇਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਹਿਜ਼ ਮਦਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹਿਜ਼ ਮਦਰ ਇਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ, ਉਹਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਰ ਮਦਰ ਇਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹਨ। ਦੇਅਰ ਮਦਰ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ। ਦੇਅਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਅਰ ਮਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਬੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰੋਚਕ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਵਨਸ ਡਿਊਟੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਲਵ ਅਵਰ, ਸਾਡੀ ਮਦਰਲੈਂਡ ਮਾਤ ਭੂਮੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਏਗਾ ਵਰ, ਅਵਰ ਆਏਗਾ, ਅਵਰ ਦੇ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਣਾ ਸੀ ਆਈ ਲਵ ਮਾਈ ਮਦਰਲੈਂਡ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਈ ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਹਿਜ਼ ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿਜ਼ ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਨ ਹੈਗਾ, ਵਨ ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੀ ਜਾਂ ਸ਼ੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਵਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 13, ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਵਿਦ ਸੂਟੇਬਲ ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ, ਉਹੀ ਹੈ ਢੁਕਵੇਂ ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ। ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਆਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਐਨੀਬਡੀ ਇਨ ਦਾ ਹਾਊਸ, ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਨੋਬਡੀ ਇਨ ਦਾ ਹਾਊਸ, ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੈਲ ਵਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਨੋਬਡੀ ਇਨ ਦਾ ਹਾਊਸ, ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਸਮਬਡੀ ਇਨ ਦਾ ਹਾਊਸ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ, ਕੋਈ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਹੈ। ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਸਮਬਡੀ ਇਨ ਦਾ ਹਾਊਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਐਨੀਬਡੀ ਇਨ ਦਾ ਹਾਊਸ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀ ਪਲੇਅਰਸ ਹੈਡ ਨੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੀ ਪਲੇਅਰਸ ਹੈਡ ਨੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੀ ਪਲੇਅਰਸ ਹੈਡ ਐਨਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਨਫ ਮੈਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਨਾ। ਦੀ ਪਲੇਅਰਸ ਹੈਡ ਮਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਅਰਥਾਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੀ ਪਲੇਅਰਸ ਹੈਡ ਲਿਟਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਅਰਥਾਤ ਨਾਮ ਮਾਤਰ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਿਟਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਰੱਟਾ ਲਾਓ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ, ਓਏ ਹੋਏ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਵਰਕ ਟੂ ਡੂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਵਿਹਲਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਵਰਕ ਟੂ ਡੂ, ਬੋਲੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਵਰਕ ਟੂ ਡੂ, ਆਈ ਹੈਵ ਲਿਟਲ ਵਰਕ ਟੂ ਡੂ, ਮੇਰੇ को ਮਸੇ ਹੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੈਵ ਸਮ ਵਰਕ ਟੂ ਡੂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਐਨਫ ਵਰਕ ਟੂ ਡੂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਫੜਾ ਦੇਵੇ, ਭਾਜੀ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆਈ ਹੈਵ ਐਨਫ ਵਰਕ ਟੂ ਡੂ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੇਰੇ को ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਆਈ ਹੈਵ ਲੋਟ ਆਫ ਵਰਕ ਟੂ ਡੂ, ਮੇਰੇ को ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਹੈਵ ਲੋਟਸ ਆਫ ਵਰਕ ਟੂ ਡੂ, ਸੇਮ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਮਤਲਬ। ਆਈ ਹੈਵ ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਵਰਕ ਟੂ ਡੂ, ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਆਈ ਹੈਵ ਮਾਈ ਵਰਕ ਟੂ ਡੂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ को ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਹੈਵ ਮਾਈ ਵਰਕ ਟੂ ਡੂ, ਮੇਰੇ को ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਆਈ ਹੈਵ ਹਿਜ਼ ਵਰਕ ਟੂ ਡੂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸਗੇ ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਈ ਹੈਵ ਹਿਜ਼ ਵਰਕ ਟੂ ਡੂ, ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗਾ।
फिर आई हैव योर वर्क टू डू, वो बंदा कहता चल चलिए यार, मैं कह तेरा काम करना है भाई, आई हैव योर वर्क टू डू, मैं तेरा काम भी हले करना है, अपना तो कर ले, तेरा बचे हले। फिर आई हैव देयर वर्क टू डू, दो या दो तो ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਹੈਵ देयर वर्क टू डू, ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਲਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੇਮ ਮਤਲਬ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਲੋਟ ਆਫ, ਲੋਟਸ ਆਫ, ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ, ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। और देखिए देखो, ही लेंट मी, देखो लेंड आया था ना शब्द, लेंड मैंने उधार देना, जितना मैं क्या आई डू नॉट लेंड एनी बुक्स टू एनीवन, आई डू नॉट लेंड माई बुक्स टू, पहले उन्हीं आया सीगा, ते लेंट दी सेकंड फॉर्म है लेंट, उधार दित्तियां। हुण ही लेंट मी हिज बुक्स, उन्हें मैनू अपनियां किताबां उधारां दित्तियां। ही लेंट मी नो बुक्स, उन्हें मैनू कोई किताबां उधार ना दित्तियां। ही लेंट मी मैनी बुक्स, उन्हें मैनू बहुत सारियां किताबां उधारां दित्तियां। ही लेंट मी सैवरल बुक्स, उन्हें मैनू भांत भांत दीयां किताबां उधारियां दित्तियां। ही लेंट मी अ लॉट ऑफ बुक्स, मैनी दा सेम है, उन्हें मैनू बहुत सारियां किताबां उधारियां दित्तियां। ही लेंट मी लॉट्स ऑफ बुक्स, उन्हें मैनू बहुत सारियां किताबां उधारियां दित्तियां। ही लेंट मी प्लेंटी ऑफ बुक्स, उन्हें मैनू बहुत सारियां किताबां उधारियां दित्तियां। ही लेंट मी 3 बुक्स, उन्हें मैनू 3 किताबां उधारियां दित्तियां। ही लेंट मी सम बुक्स, उन्हें मैनू कुछ किताबां उधारियां दित्तियां। ही लेंट मी अ फ्यू बुक्स, उन्हें मैनू कुछ थोड़ियां जिहियां किताबां, अ फ्यू थोड़ियां जिहियां किताबां उधारियां दित्तियां। आओ देखो, हुण देखिए, मैनी पीपल स्लीप ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ होंदी है जिहड़ी है सड़कों के कंढे ते पैदल तुरन वाली फुटपाथ बनी होंदी है, ठीक है ना, पैदल तुरन वाली जिहड़ी पट्टी बनी होंदी है। मैनी पीपल स्लीप ऑन द फुटपाथ, बहुत सारे लोग फुटपाथ ते सौंदे हन। अ लॉट ऑफ पीपल स्लीप ऑन द फुटपाथ, बहुत सारे लोग, वही मैनी ते अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, बच्चे चारों का सेम मतलब है, लिखण दे वखरे वखरे ढंग ने। बहुत सारे लोग फुटपाथ ते सौंदे हन, बहुत सारे लोग फुटपाथ ते सौंदे हन, प्लेंटी ऑफ पीपल स्लीप ऑन द फुटपाथ, बहुत सारे लोग फुटपाथां ते सौंदे हन। सम पीपल स्लीप ऑन द फुटपाथ, कुछ लोग फुटपाथां ते सौंदे हन। आ फ्यू पीपल, थोड़े जे लोग, पीपल स्लीप ऑन द फुटपाथ। दीज पीपल, ए लोग, जिद्दां बंदा कोई इशारा करे झुग्गी झोंपड़ी दे लागे ना करे, गरीब दे बंदे ते इशारा करे, दीज पीपल, ए लोग फुटपाथां ते सौंदे हन। सच पीपल, एहो जे लोग, नशेड़ी लोग कह लो, है ना, सच पीपल स्लीप ऑन द, एहो जे लोग, सच मैंने एहो जे लोग स्लीप ऑन द फुटपाथ। फ्यू पीपल कहते नाम मात्र, ये किसी खास इलाके च बड़ा वधिया सरकार है, खुशहाली हैगी है, कहते फ्यू पीपल स्लीप ऑन द फुटपाथ, कहते साडे इत्थे नाम मात्र ने, गिणती दे मुंते माड़े मोटे फुटपाथां ते सौंदे हन। नो पीपल स्लीप ऑन द फुटपाथ, कहते साडे इस इलाके च बहुत वधिया भाजी, सरकार बहुत वधिया है, कोई लोग इत्थे फुटपाथां ते नहीं सौंदे। नो पीपल स्लीप ऑन द फुटपाथ, फुटपाथां ते कोई भी लोग नहीं सौंदे। फिर आ गया, ही गेव मी दी फ्यू बनानाज ही हैड, हुण देखो बच्चों, दी फ्यू, ही हैड, ए ना जुड़िया, जिन्ने उहदे कोल सीगे थोड़े जे, उन्हें सारे मैनू देते, इहदा मतलब है। दी फ्यू, दी लिटल होंदा थोड़ा, ते जिन्ना सीगा सारे दा सारा। ही गेव मी द फ्यू बनानाज ही हैड, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੇਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਦੀ ਫਿਊ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਹੀ ਹੈਡ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆ ਥੋੜਾ ਅਕੜ ਪਿਛੜ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਜੂਨ ਇਜ਼ ਦੀ 6th 7th 1st 2nd 3rd, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚੋ ਆਰਡੀਨਲ ਗਿਣਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ 6 ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ 6 ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। 6th ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 1st 2nd 3rd 4th 5th ਜਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੋਰੇ ਦੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਾਏ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ 1st 2nd 3rd 4th ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੋਰੇ ਦੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੋ ਅੰਡਰਲਾਈਨ 6 ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਓ ਪਲੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6वां महीना है। सो जून इज दी 6th मंथ ऑफ द ईयर, अर्थात जून साल का 6वां महीना है।
तो 6वां एक ही होंगे, वो 6वां 5वां या चौथा तो नहीं हो सकता ना, 7वां नहीं हो सकता, इस करके दी है यूनीक है, अपने आप से वखरा वखरा है। ठीक है, सो ही हैज़ मोर वेल्थ, दैन आएगा दैन, इस करके आएगा मोर। ही हैज़ मोर वेल्थ दैन हिज ब्रदर, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੋਰ। ਆ ਲਿਟਲ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਅ ਡੇਂਜਰਸ ਥਿੰਗ। ਆ ਲਿਟਲ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਨਾ ਮਾਤਰ, ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਵਰਗੀ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਅਖਾਣ ਹੈਗਾ, ਅ ਲਿਟਲ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਅ ਡੇਂਜਰਸ ਥਿੰਗ, ਅਰਥਾਤ ਥੋੜਾ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੱਚੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ ਏ ਜਾਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਲਿਟਲ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਅ ਡੇਂਜਰਸ ਥਿੰਗ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਰੋਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੂਤਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜੋ WhatsApp ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਬਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਝੂਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ ਏ ਜਾਨ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ ਏ ਜਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਿੰਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਿੰਮ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿੰਮ ਵਰਗਾ ਹਕੀਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਨਿੰਮ ਵਰਗਾ ਕੌੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਕੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਮ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੜਬੋਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੰਮ ਦਾ ਨੀਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਨੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅੱਧਾ, ਅਧੂਰਾ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹਕੀਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਿਕਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਬੱਚੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਹਿਕਮਤ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹਿਕਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਆਣਪ, ਗਿਆਨ, ਨੌਲੇਜ। ਤੇ ਹਕੀਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਿਕਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਧੂਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਸੜਕ ਛਾਪ ਹੈ, ਜੋ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਐਕ ਹੈਗਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕੁਐਕ, QUACK, ਕੁਐਕ। ਕੁਐਕ ਹੁੰਦਾ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਸ ਜਣਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਹੈ। ਤੇ ਖਤਰਾ ਏ ਜਾਨ, ਇਹ ਖਤਰਾ ਏ ਜਾਨ ਬੱਚੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਔਫ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਏ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਖਤਰਾ ਏ ਜਾਨ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਉਹ ਖਤਰਾ ਔਰ ਜਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੋਜ਼ਕ, ਆਤਿਸ਼ੇ ਦੋਜ਼ਕ, ਆਤਿਸ਼ੇ ਦੋਜ਼ਕ, ਆਤਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਅੱਗ, ਦੋਜ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਨਰਕ। ਸੋ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ, ਆਤਿਸ਼ੇ ਦੋਜ਼ਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਿਗਾਹੇ ਕਰਮ, ਕਰਮ ਦੀ ਨਿਗਾਹ, ਮੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਨਿਗਾਹੇ ਕਰਮ। ਸੋ ਖਤਰਾ ਏ ਜਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਸੋ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ ਏ ਜਾਨ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜਾ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਹੈ, ਅਧੂਰਾ ਹਕੀਮ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ ਏ ਜਾਨ, ਨੀਮ ਦਰਜੀ ਖਤਰਾ ਏ ਥਾਨ। ਜੇ ਦਰਜੀ ਨੀਮ ਹੋਵੇ, ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਰੀਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਥਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਥਾਨ ਵੀ ਥਾਨ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਮ ਕਾਜ਼ੀ ਖਤਰਾ ਏ ਈਮਾਨ। ਜੇ ਕਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਨੀਮ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਨਾ ਹੋਣ, ਨੀਵੇਂ ਪਹਾੜ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ। ਅਧੂਰਾ, ਅੱਧੇ ਪਹਾੜ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਪਹਾੜ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੌਜ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ CRPF ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਲ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਲ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਸਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨੀਮ ਗਰਮ, ਅਰਥਾਤ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਗਰਮ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਠੰਡਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ, ਅੱਧਾ ਗਰਮ, ਨੀਮ ਗਰਮ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਧਾ ਪਾਗਲ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਛੱਡ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨੀਮ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਨੀਮ ਪਾਗਲ ਬਣੇ ਅੱਧਾ ਪਾਗਲ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਨੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ, ਤੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹਕੀਮ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਜੁੜਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਅਗਲਾ 10ਵਾਂ ਆਖਰੀ ਆ ਗਿਆ, I borrowed a few books from him। few ਦੀ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ I borrowed the books, the few books he had, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰੋ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਊ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਤਰ, ਮਤਲਬ ਫਿਊ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਊ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਉਣਾ, ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਏਗਾ I borrowed a, borrow ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਉਧਾਰ ਲਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਨਾ ਲੈਂਟ, ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ I borrowed ਉਧਾਰ ਲਈਆਂ, a few books from him, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ, ਆ few ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਧਾਰ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਜ਼, ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਰੋਚਕ, ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ, ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।